Hi everyone, this is Srivarlakshmi Maturi. Welcome back to my channel. Today you are going to learn more about geometric progression, that is GP. It is the continuation for the video 2, arithmetic progression and trigonometric ratios. Here in this video you are going to learn some more important bits, especially in a GP. Now let's start our topic. మీకు IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కనుక దాని మీద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ డెఫినెట్గా కండక్ట్ చేస్తారు. ఈ వీడియో 5లో మీకు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్, మీకు తెలియని కొత్త కాన్సెప్ట్స్తో సహా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ గురించిన వీడియో కావాలి అంటే కనుక IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రివిజన్ విత్ ప్రోగ్రెషన్ అనే వీడియో నెంబర్ 2 వీడియోలో ఉంది, అది మీరు గమనించగలరు. నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ దీస్ ప్రాబ్లమ్, లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద జీపీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద జీపీ ఇన్ ఏ క్విక్ మేనర్. మీకు జీపీ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. యు ఆల్ నో వాట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రెషన్. ఐ నీడ్ నాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఎనీ టర్మ్ ఆఫ్ దట్ మే బి ఏ, బి, సి, డి, ఆర్ అండ్ సో ఆన్ లైక్ దట్. A fixed number is multiplied to the preceding number in order to get the succeeding number is said to be called GP. The fixed number which we are multiplying, we call that is the common ratio, which is denoted with the letter R. The resultant progression is said to be called geometric progression GP. Usually terms in the progression are denoted with the letter A1, A2, A3 and so on, AN. We all know that first term of the GP is the initial term, which is A. Second term of the GP means some fixed number is multiplied to the preceding number, that means A into R, AR. A3 equal to AR into R, nothing but previous term A2 into fixed number. What is A2 means? AR into R, which is AR square. In the same manner, if it is AN means A into R power n minus 1. We call this the general term or nth term or unknown term of the GP. This is about the GP. GP means GP is obtained by multiplying a fixed number to its preceding term is said to be called GP. The fixed number is called common ratio. It is denoted with the letter R. And how to generate the GP is with the help of initial term A and common ratio R is. Common ratio is R means, and initial term A means A1 is A and A2 is A into R and A3 is AR square and so on. AN means A into R power n minus 1. Now, how can we find out the common ratio means A2 by A1 equal to A3 by A2 equal to and so on. AN by AN minus 1. In that way we can find out. That means the ratio between any two consecutive terms of the GP is always be same. It is quite similar with the AP. మీకు జీపీ అంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే, దేన్ని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే దాని నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది, దాన్ని జీపీ అనాలి. జీపీ ఈజ్ సింప్లీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. అందులో ఉన్న టర్మ్స్ని A1, A2, A3 అండ్ AN అనుకుంటే ఆ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని స్మాల్ ఆర్ కామన్ రేషియో అనుకోవాలి. కామన్ రేషియోని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే A2 by A1, A3 by A2 అండ్ సో ఆన్, AN by AN minus 1. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎంత టర్మ్ అనేది చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ A, B, CR ఎనీ 3 టర్మ్స్ అనుకోండి.
అప్పుడు బి స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బికాజ్ A2 by A1 ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు A3 by A2. అప్పుడు ఏమవుతుంది B by A ఈజ్ ఈక్వల్ టు C by B. సో కండిషన్ బీయింగ్ ద 3 టర్మ్స్ ఇన్ జీపీ, ఏవైనా 3 టర్మ్స్ జీపీలో ఉంటే వాటి కండిషన్ ఏమవుతుంది బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసీ. ఇయర్ బి ఈజ్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ ద జామెట్రిక్ మీన్ జిఎం. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఏసీ. Let's find out the differences between AP and GP to understand both the concept at A10. AP, GP. AP is formed because of adding a fixed number. GP is formed multiplying a fixed number. Fixed number is called common difference D, which is can be find out generalized formula A2 minus A1. అదే జీపీకి అయితే కామన్ రేషియో అనాలి, దాన్ని A2 by A1. The nth term of the AP AN equal to A plus N minus 1 into D. Nth term of the GP is A into R power N minus 1. AM of the AP is equal to AM is A plus B by 2. GM is root AB. The terms in the AP when there are 3 consecutive terms are A minus D, A plus D. The 3 consecutive terms of GP are A by R, A R. 4 consecutive terms of the AP are A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. The 4 consecutive terms of GP are A by R cube, comma A by R, comma AR, comma AR cube. 5 consecutive terms of the AP are A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. నేను ఇక్కడ ఏపీకి జీపీకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఫార్ములాస్ని ఎలాగ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అనే విషయాన్ని ఇక్కడ నేను మళ్ళొకసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాను. మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ జీపీలో ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది యూజ్ చేస్తున్నాను. Maybe n AMs are inserted. Common difference D is equal to B minus A by N plus 1. And GMs are inserted, then common ratio R equal to B by A whole power 1 by N plus 1. ఇలాగా మీకు తెలిసిన అన్ని ఏపీ ఫార్ములాస్ని ఎక్సెప్ట్ సమ్ జీపీ ఫార్ములాస్గా నేను కన్వర్ట్ చేసి రాశాను. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద టాపిక్. లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ కాన్సెప్చువల్ బిట్స్ ఫ్రమ్ ద 1 to 20. Look at the problem 1. They're asking you to find out what is the 10th term of the GP. How can we find out the 10th term of the GP? Means it's A10 is equal to A into R power 9. The 10th term of GP is equal to A10 equal to A into R power 9. ఫస్ట్ A into R power 9 అంటే ఏ వాల్యూ కావాలి, ఆర్ వాల్యూ కావాలి. కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఎంతో మెన్షన్ చేయండి, 5/2. ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, A2 by A1. A2 5/4 by 5/2. Let's simplify. 5/4 into 2/5. ఆర్ వాల్యూ తెలిసింది, ఏ వాల్యూ తెలిసింది. కాబట్టి 10th టర్మ్ A10 ఈక్వల్ టు 5/2 into 1/2 whole power 9. 5/2 into 2 power 9. 5/2 power 10. In that way we can find out. Let us start the second one. Now look at the second problem. In a GP, if third term of the GP is 24 and sixth term is 192, then the 10th term of the GP be.
They have given about third term. Third term means A3. A3 equal to AR square, which is equal to 24. And sixth term means A6, which is A into R power 5 equal to 192. Think it's an equation 1 and it is an equation 2. Let us write A6 by A3 means second equation by first equation. AR power 5 by AR square, which is equal to 192 by 24. You can get 1 time and 8 time. A and A, R square and R cube. So R cube equal to 8. Can we write R equal to cube root of 8? Then R is equal to 2. We got the common ratio. After getting the common ratio, what we supposed to do? We supposed to get first term. మీకు కామన్ రేషియో వచ్చింది. కామన్ రేషియో రావడానికి ఫస్ట్ వాళ్ళు థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సిక్స్త్ టర్మ్ అని ఇచ్చారు. ఆ థర్డ్ టర్మ్ని సిక్స్త్ టర్మ్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి కామన్ రేషియో ఆర్ వచ్చింది. ఆర్ వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఏఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 24. ఏ ఇంటూ ఏ వాల్యూ తెలియదు, ఆర్ వాల్యూ మాత్రము 2. 2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ 24. దెన్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 6. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఏ అండ్ ఆర్ వాల్యూ, యూ సపోజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈజ్ ది 10th term. 10th term నథింగ్ బట్ A10, విచ్ ఈజ్ ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ 9. A means 6, R power 9. R means is a 2 power 9. 6 into 2 power 9 means 512. Multiply 3072 will be the 10th term of the GP. ఒక్కొక్కసారి వాల్యూస్ చాలా పెద్దగా వస్తాయి, అప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేనప్పుడు వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. From the given, 8th term of GP is 192 and common ratio is 2. Then 12th term is 8th term ఇచ్చారు, అది 192 అని. కామన్ రేషియో ఆర్ ఇచ్చారు. సింప్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ విల్ బి వాట్ అన్నాడు అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏ8 అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ 7 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 192. ఏ ఇంటూ ఆర్ మీన్స్ 2 అని ఇచ్చారు కాబట్టి 2 పవర్ 7 192. ఏ ఈక్వల్ టు 192. 2 పవర్ 7 అంటే 128 కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు 192 by 128 will be in a 64 tables 3/2. Then answer is A equal to 3/2. But they are asked about 12th term. A12 is equal to A into R power 11. A means you know that it is 3/2. R means you know that 2. అంతేగాని ఈ 2 క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. 3/2 ఇంటూ 2 పవర్ 11. 2 పవర్ 11 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. మేబీ 2048. 1 time 1024. మల్టిప్లై చేయండి. 3072 will be the answer. Let's move to the next problem. If the second term of GP is 24 and fifth term of the GP is 81, then the first term of the GP is... All these three problems are very similar to each other. Just they are giving the two terms of the GP. They are asking you to either first term or common ratio or some other term of the GP. ఇక్కడ మీకు ఈ 3 టర్మ్స్ మచ్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి. A2 అంటే ఒక టర్మ్ ఇచ్చారు, అంటే A2 అంటే మనం ఏఆర్ అని రాసుకోవచ్చు. దాన్ని 24 ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. తర్వాత 5th టర్మ్ ఇచ్చారు A5 ఈక్వల్ టు ఏఆర్ పవర్ 4, అది 81 అని ఇచ్చారు. సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. యూజువల్గా మనకి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు బిగ్గర్ వాల్యూస్ని న్యూమరేటర్లో వేసుకోవడం బెటర్ కాబట్టి ఈక్వేషన్ 2 బై ఈక్వేషన్ 1 చేస్తున్నాను. అంటే ఏఆర్ పవర్ 4 ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ 4 బై ఏఆర్ అని రాసుకోండి. 81/24. ఏ క్యాన్సిల్ అయింది, ఆర్ క్యూబ్. సో ఆర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 3 టేబుల్లో చేస్తే 27/8. ఆర్ ఈక్వల్ టు 3/2. కామన్ రేషియో వచ్చింది, కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టర్మ్ అడుగుతున్నారు.
ఫస్ట్ టర్మ్ ఎలా చేయాలి? ఏఆర్ ఈక్వల్ టు 24 ఏ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ 3/2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 24. ఏ ఈక్వల్ టు 24 ఇంటూ 2/3 1 time 8 time. A equal to 16. Let us move to the next problem. Now look at the fifth problem. The 10th term from the end of 162, 54, 18 and so on 2/2187. ఈ ప్రాబ్లం కన్నా ముందు మనం సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చేద్దాం, ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్కి వద్దాం. వాట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ ప్రాబ్లం? Which term of the GP √3, 3, and so on is some 19683 is the given. How can we find out the position of 19683 in the GP of √3 and 3a? Simply assume that what is the first term? First term is √3. Do you know the common ratio? No, we don't know that. Common ratio can be found out with the help of general identity a2/a1. What is a2 here? 3. a1 is √3. Rationalize it. You will get 3√3/3 will give you √3. We know the nth term of the GP means it is an equal to 19683. That is a into r power n minus 1 equal to 19683. A means you know √3, where r also same √3 whole power n minus 1 equal to 19683. Clearly power is 1. When the bases are same, powers will be added. A power m into a power n can be written as a power m plus n. దీనికి పవర్ 1 ఉంది, ఈ √3కి పవర్ n minus 1 ఉంది. బోత్ ఆర్ √3 కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేయండి. 1 plus n minus 1 equal to 19683. +1 -1 cancel అయింది, √3 whole power n which is 19683. 3 power n/2 which is equal to 19683కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 3 power 9 వచ్చింది, then n/2 equal to 9 because we know that when the powers are when the bases are equal, powers will be equivalent, then n is equal to 18. There are totally 18 terms and it is the 18th term of the GP. Let us move to the next problem. Now look at the problem number 7. The nth term of the series 2, √2, 1 is 1/4096, then n value. ఈ సిక్స్త్ ప్రాబ్లము సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాక్ట్గా సేమే, కాకపోతే ఇక్కడ విచ్ టర్మ్ అని అడిగారు, ఇక్కడేమో ఎంత టర్మ్ అని అడిగారు. అంటే మోరెవర్ ఎన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీకు ప్రొసీజర్ తెలుసు, ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోవాలి, ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వితౌట్ నోయింగ్ ద ఆర్ వాల్యూ వీ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ది వాట్ ఈస్ ద ఎంత టర్మ్ ఎన్ వాల్యూ. సో a2/a1 చేస్తున్నాను, √2/2 అవుతుంది. రేషనలైజ్ చేయడానికి ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి 2ని నేను √2 ఇంటూ √2 సింపుల్గా 1/√2 అయింది. ఆర్ వాల్యూ 1/√2 అయింది, ఏ వాల్యూ 2. సో గో ఫర్ ది ఎంత టర్మ్. a ఇంటూ r power n minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4096. So you can write 2 into r power r ఏంటమ్మా 1/√2 whole power n minus 1 1/4096 1/√2 whole power n minus 1 equal to 1/8192. నాకు 8192 ఎలా వచ్చిందంటే ఈ 2ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 2 అయితే ఇక్కడ ఇంటూ అవుతుంది, ఇంటూ 2. అప్పుడు 4096 ఇంటూ 2 అంటే 8192 అయింది. ఇప్పుడు ఈ 1/√2ని ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే
2 పవర్ -1/2 కింద చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. n-1 అవుతుంది. దీన్ని కూడా లేదు అంటే దీన్ని పవర్ అలాగే ఉంచేసుకొని 1/2 హోల్ పవర్ n-1/2 ఈ పవర్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1/2 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకోండి 8192కి. we got that 13. So bases are whenever equal, powers will be equal, then n-1 equal to 26 and n equal to 27. ఈ ఒక్క స్టెప్ మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ నేను ఈ స్టెప్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే 1/√2 ఏం చేశానంటే 1/2 హోల్ పవర్ 1/2 చేశాను. దీనికి కూడా పవర్ 1/2 వేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని 1/2లో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ n-1 ఈ పవర్ని n-1తో మల్టిప్లై చేశాను. 1/2 హోల్ పవర్ n-1/2. లేదు అంటే నువ్వేం చేయొచ్చు, 2 పవర్ 1/2/1 ఉంది కాబట్టి దాన్ని నువ్వు 2 పవర్ -1/2 చేయొచ్చు. అప్పుడు అది n-1 కాబట్టి 2 పవర్ n-1/-2 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 2 పవర్ -13 చేసుకుంటే నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అది వస్తుంది. ఈ యొక్క స్టెప్ హౌ టు కన్వర్ట్ దిస్ టు దిస్, ఈ యొక్క స్టెప్ మీకు అర్థమైందంటే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ క్వైట్ ఈజియర్ లైక్ ప్రీవియస్. లెట్ us move to the next problem. Now look at the fifth problem. 10th term from the end of 162, 54, 18 and so on 2/2187. ఈ ప్రాబ్లం చేయడానికి 2 ways మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఏపీలో రివర్స్ తీసుకొని ఎలా చేస్తామో పోనీ ఇక్కడ కూడా అదే చేయొచ్చు. ఏఎన్ అంటే నేను ఫస్ట్ రివర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటో క్లియర్గా రాయండి. 162, 54, 18 అండ్ సో ఆన్ 2/2187 ఇచ్చారు. నేను రివర్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దీని మొత్తాన్ని రివర్స్ చేస్తాను. ఫస్ట్ 2/2187 బిగినింగ్, ఇదేమో 3తో డివిజన్ అవుతుందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం రివర్స్ చేసేటప్పుడు మనం 3తో ఇది డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేసుకోవాలంటే 2/3తో మల్టిప్లై చేస్తే 729 అవుతుంది అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ తెలిసిపోయింది, 2/2187 అండ్ ఆర్ వాల్యూ తెలియాలి. ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ 3 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి 3 అయిపోయింది. నీకు 10th టర్మ్ కావాలి కాబట్టి A10 ఈక్వల్ టు A ఇంటూ ఆర్ పవర్ n-1 అంటే నీకు n-1 కాబట్టి 10th టర్మ్ కాబట్టి AR పవర్ 9 అని వేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 2/2187 ఇంటూ 3 పవర్ 9. సో 2/2187 అంటే 3 పవర్ 7 మనకు తెలిసిందే, 3 పవర్ 9. 3 స్క్వేర్ మిగిలింది. దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ 18th టర్మ్ విల్ బి ద 10th టర్మ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. అంటే 10th టర్మ్ ఫ్రమ్ ది ఎండ్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, 18 వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే వాల్యూని వస్తుందా లేదా అనేది మనం ప్రాసెస్ చేసి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. లెట్ us see the process now. Now if we are assuming that 162, 54 whatever they given as it is as our given, let's find out the n value. n value తెలియకుండా మనం 10th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఏంటనేది చేయలేము కాబట్టి n వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Now I have got the n value is 12. After finding the n value, what we supposed to do is 10th term from the end. 10th term from the end is equal to A into R power n-1 యాక్చువల్గా. కానీ మీకు 10th టర్మ్ కాబట్టి n-10 అని పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు A ఇంటూ ఆర్ పవర్ n-10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, n వాల్యూ ఈజ్ 12 కాబట్టి 12 - 10 2 అవుతుంది. AR స్క్వేర్, ఏ వాల్యూ ఎంత 162, ఆర్ వాల్యూ 1/3 హోల్ స్క్వేర్. దెన్ 162/,
9 అవుతుంది. సింప్లీ 18. ఏ ప్రొసీజర్లో చేసిన ఆన్సర్ 18 వస్తుంది. కానీ ఈ ప్రొసీజర్ కొంచెం లెంది. n వాల్యూ చేసి r వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అందులో సబ్స్టిట్యూట్. ఇదైతే రివర్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి యూజువల్గా 3తో డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి 3తో మల్టిప్లై అనుకొని ప్రాసెస్ చేస్తే ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. లెట్ us మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ద 2 GPs, ఆల్రెడీ మనం ఏపీలో 2 APs ఈక్వల్ అయితే ఎలా చేయాలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా 2 GPs ఉన్నాయి. లెట్ us థింక్ GP1 అండ్ GP2. GP1 162, 54, 18, and so on, and 2/81, 2/27, 2/9. their nth terms are equal అంటున్నాడు కాబట్టి an equal to 162 into r value is 1/3 whole power n minus 1, and an is equal to their a value is 2/81 but r value is 3, so n minus 1. Let's equate 162 into 1/3 whole power n minus 1 equal to 2/81 into 3 power n minus 1. 2 1 time 81 time. 81 and 81 are multiplied, and 3 power n minus 1, 3 power n minus 1 are there. ఏదో ఒకటి ఈక్వలేట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. 81 ఈక్వల్ టు 3 power n minus 1. So n minus 1 is equal to, express the 81 as 3 power 4, then n minus 1 equal to 4 and n equal to 5. Their fifth terms are equal. ఫస్ట్ GP1 ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి, GP2 ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. GP1 నుంచి a ఇంటూ r పవర్ n మైనస్ 1 చేయండి. ఏ వాల్యూ 162, r వాల్యూ a2/a1 కాబట్టి 54/162 చేయండి. 1/3 వస్తుంది. మళ్ళీ GP2కి ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా వేయండి, అదేంటి a ఇంటూ r పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ a అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 2/81, r అంటే a2/a1 అంటే 2/27/2/81 3 అవుతుంది. ఆ 2 nth టర్మ్స్ని ఈక్వల్ చేయండి. ఈక్వల్ చేస్తే 2 81 కాబట్టి ఏదో ఒక 81కి ఈక్వలేట్ చేసుకున్నాను. n వాల్యూ 5 అయింది. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If you observe the 10th problem, x, 2x plus 2, 3x plus 3 are the first 3 terms of GP, then the fourth term B. 9th and 10th are similar కాబట్టి రెండు ఒకేసారి చేసేద్దాం. 9th ప్రాబ్లం చూడండి. 3 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు. x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. x ఈజ్ x, x minus 2, x minus 6. మనం ఎప్పుడైనా కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అడిగితే కనుక మనం ABC అని తీసుకుంటాం. ఏ వాల్యూ ఈజ్ x, b ఈక్వల్ టు x minus 2, c వాల్యూ ఈజ్ x minus 6. If they are consecutive term, we know that b square equal to ac. b value is x minus 2 whole square equal to a into c. a is x and c means x minus 6. So clearly you can write x square minus 4x plus 4. I am expanding this, which is equal to x square minus 6x. Simplify. X square term cancel ayindi. Make that x terms are one group. Minus 4x is equal, 4x plus 4 is equal to minus 6x. Make x terms is one group. So minus 2x equal to 4, where x is equal to minus 2. In this way we can find out. ఏంటి కండిషన్ 3 టర్మ్స్ ఇస్తే b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ac. అదే ఏపీలో అయితే 2b ఈక్వల్ టు a plus c. Let us move to the 10th problem. Now see the 10th problem. If x, 2x plus 2, 3x plus 3 are the first 3 terms of a GP, then fourth term is. ఇప్పుడు వరకు 3 టర్మ్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అదే సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్తో పాటు ఆ 3 టర్మ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫోర్త్ టర్మ్ ఏంటనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. x, 2x plus 2, 3x plus 3. You know that any 3 terms are in the GP, their condition be b square equal to ac.
2x plus 2 whole square is equal to 3x plus 3 into x. Now you can get it as x square plus 4x plus x plus 4 is equal to 0. Will give you that x into x plus 4 plus 1 into x plus 4 equal to 0. X plus 1 into x plus 4 is equal to 0. X is either minus 1 or x is minus 4. Let us think minus 1 is the x. Then 2x plus 2 will be minus 2 plus 2. Then 0. Then 3x plus 3. 3 into minus 1 plus 3. It will be 0. అంటే minus 1 అనేది పాజిబుల్ కాదు, minus 4 పాజిబుల్. 2x plus 2ni 2 into minus 4 plus 2 will give you the minus 8 plus 2 which is minus 6. Again 3x plus 3. So 3 into minus 4 plus 3 will give you, it's 9. Minus 9. Let's find out the, ఇక్కడ a1 is minus 4 అని ఇచ్చారు, a2 is minus 6, a3 is equal to minus 9. జస్ట్ మనం r వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. a2 by a1 minus 6 by minus 4 ఆన్సర్ ఈజ్ 3/2. r వాల్యూ 3/2 అని తెలిసిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు a4 అడుగుతున్నారు. a ఇంటూ r క్యూబ్. a అంటే -4, r వాల్యూ 3/2 హోల్ క్యూబ్. minus 4 into 27/8. Then answer is minus 27/2. The required answer is minus 27/2 will be the required answer. Very, very important problem. Let's move to the 11th problem. Now look at the 11th problem. This is a very, very similar problem to the above one. ఇవన్నీ కూడా సేమ్, కాకపోతే చిన్న కాన్సెప్ట్ని మాత్రం ట్విస్ట్ చేసి అడిగాను. ఇక్కడేమో యూజువల్గా ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ వాల్యూ ఇది ఇన్ ఫ్యాక్టోరియల్స్లో ఇచ్చాను. మీకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటో తెలుసు. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1. 10 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 10 into 9 into 8 into 1 so on until 1. అలాగే n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n into n minus 1 into n minus 2 into and so on 1 వచ్చేంత వరకు వేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, a ఈక్వల్ టు n ఫ్యాక్టోరియల్, b ఈక్వల్ టు 3 into n ఫ్యాక్టోరియల్, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్గా b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ac కాబట్టి 9 into n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n factorial into n plus 1 whole, n plus 1 factorial. n factorial cancel, ఇక్కడ n factorial మిగిలిపోయింది. 9 into n factorial equal to n plus 1 factorial is left over. క్లియర్గా 9 into n factorial equal to n plus 1 factorial ఏం రాయొచ్చు, n plus 1 into n into n minus 1 into అంటే ఇండైరెక్ట్గా 10 ఫ్యాక్టోరియల్ని 10 into 9 ఫ్యాక్టోరియల్ కింద రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ని n plus 1 into n ఫ్యాక్టోరియల్ కింద రాస్తున్నాను. n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అయింది. 9 ఈక్వల్ టు n plus 1, సో n ఈక్వల్ టు 8. They asked you to find out what is the n value. Yes, we got the 8. See the 12th problem. They given about the third term of the GP which is 3. Third term ante AR square is equal to 3. Then product of the first 5 terms అన్నాడు. ఫస్ట్ 5 terms అంటే AR square, AR cube, AR power 4 equal to that value we should. Ante how many a's are there? 5 a's, so a power 5. How many r's are there? 1 2 3 4. Totally r power add the powers. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10.
So can I express it as AR square whole power 5? Yes, obviously. AR square value anta 3. So 3 power 5, 243 is its answer. Look at the 12th problem. The third term of the GP is 3 and what is the product of the first 5 terms? First 5 terms ante AR square, AR cube, AR power 4, which is the A power 5 into R power 10. దాని 5th పవర్గా రాసుకున్నాను. AR square వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు 3 అని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. Let us see the next problem. Look at the 13th. AM and GM of two numbers are 15 and 12 respectively. We are going to find out what are the numbers B. AM की ఫార్ములా తెలుసు మీకు, A plus B by 2 which is equal to 15. AB కూడా తెలుసు 12. GM అంటే రూట్ AB. సో A plus B ఎంత వస్తుంది అప్పుడు 30 అండ్ AB ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే 144. A plus B తెలిసింది, AB తెలిసింది కాబట్టి యూజ్ ది ఐడెంటిటీ A plus B హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ A minus B హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4AB. యూజ్ దిస్ ఐడెంటిటీ. 30 square minus A minus B whole square, we don't know that only, which is equal to 4 into 144. Then 900 minus A minus B whole square equal to 576. Let us simplify. 900 minus 576 equal to A minus B whole square, which is equal to 324 equal to A minus B whole square, which is A minus B equal to 324 with a square. A minus B equal to 18. మీకు A minus B వచ్చింది, A plus B ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి 30. 2A equal to 48 where A equal to 24. Very clearly B value will be 6. Then the two numbers are 24 and 6. ఇలాంటి ప్రాబ్లమే GM అని ఇవ్వకుండా ప్రొడక్ట్ అని ఇచ్చాను. అప్పుడు కూడా మనం ఇదే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసాం. అప్పుడు ఈవెన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కూడా నేర్పించాను సెకండ్ వీడియోలో. కానీ ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఈ ఒక్క మెథడే నేర్పిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి దిస్ యూజింగ్ ఐడెంటిటీ స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజియర్ ఆల్సో. See the 14th problem. Insert 5 GMs in between 1/3 and 243. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను n GMస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే కామన్ రేషియో తెలిస్తే, ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి బిగినింగ్ టర్మ్ 1/3, B అంటే ఎండింగ్ టర్మ్ ఇక్కడ 243. మీకు కామన్ రేషియో రావాలి అంటే B by A హోల్ పవర్ 1/n+1 టైమ్స్. సో R ఈక్వల్ టు B అంటే 243, A అంటే 1/3 హోల్ పవర్ 1 నీ దగ్గర 5 GMs ఉన్నాయి అందుకని 5 + 1 6 అవుతుంది. R ఈక్వల్ టు 729 హోల్ పవర్ 1/6. R ఈక్వల్ టు 3/6 హోల్ పవర్ 1/6. మీకు R వాల్యూ తెలిసిపోయింది 3 కాబట్టి 1/3 తర్వాత టర్మ్ 3 అవుతుంది. ఇంటూ 3 అయితే అప్పుడు అది 1 అవుతుంది. 1 into 3 అయితే అది 3 అవుతుంది. 3 into 3 9 అవుతుంది. 9 into 3 it is 27. నేను జస్ట్ కామన్ రేషియోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ 81 into 3 it is 243. మనకి ఏంటనేవి GMs తెలిసిపోయాయి. ఏంటవి 1 3 9 27 81. 1 3 9 27 and 81 are the GMs. Now look at the problem number 15. In a GP consisting of positive terms, each term equal to the sum of next two terms, then R is. Problem is GP consisting of positive terms and each term equals to the sum of next two terms, then R equal to. ప్రాబ్లం చాలా ఈజియర్, కొంచెం ట్విస్ట్ చేశారు అంతే. A1 ఈక్వల్ టు A2 + A3. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్
A2 ఈక్వల్ టు A3. A2కి నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ ఏమవుతాయి? A3 A4 అండ్ సో ఆన్. A3కి నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ ఏమవుతాయి? A2 A4 అండ్ A5 అండ్ సో ఆన్. ఇది కండిషన్. ఏదో ఒక కండిషన్ తీసుకోండి. A1 ఈక్వల్ టు అంటే A ఈక్వల్ టు A2 అంటే AR అండ్ A3 అంటే AR స్క్వేర్. ఏ కామన్ అయింది కాబట్టి R² ప్లస్ R ఈక్వల్ టు 1, R² ప్లస్ R మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయలేం కాబట్టి -b ప్లస్ R మైనస్ √b² మైనస్ 4ac/2a విల్ బి ది R వాల్యూ. యూజ్ ఇట్. b అంటే -1 ప్లస్ R మైనస్ √1² మైనస్ 4 ఇంటూ a మీన్స్ 1, c మీన్స్ -1/2 ఇంటూ a అంటే 1. సో -1 ప్లస్ R మైనస్ √5/2. కానీ పాజిటివ్ టర్మ్ అంటున్నాడు కాబట్టి √5 మైనస్ 1/2 R -1 మైనస్ √5/2. పాజిటివ్ GP అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్. సో R వాల్యూ ఈజ్ √5 మైనస్ 1/2. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కంటిన్యూషన్ వీడియో 6 కింద అవుతుంది. మీరు 16th నుంచి ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ అవుతాయి. మీకు ఈ వీడియోలో 1 to 15 వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ట్విస్టెడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ అండ్ I have explained the differences between the AP and the GP also, and whatever the other problems, additional problems on the GP will be covered in the next video. మీ నెక్స్ట్ వీడియోలో GP అండ్ HPకి సంబంధించిన ఇంకా ఎడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ అవుతాయి. మీకు ఇంకా ఏపీకి సంబంధించిన వీడియోని IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రివిజన్ విత్ ప్రోగ్రెషన్ అనే వీడియోలో ఉంటాయి, గమనించండి. ఫర్ మోర్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ MPC, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ Saki Classes. Thank you for watching.